میرے عزیزوں، آج ہمارا دل بڑا خوشی سے بھرا ہوا ہے۔ آج اس نے ہمیں ایک درس دیا ہے، پام سنڈے کا درس۔ پوری دنیا میں پام سنڈے منایا جاتا ہے، ہری ڈالیاں لہرائی جاتی ہے، سبز ڈالیاں لہرائی جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، سبز ڈالیوں کا مطلب کیا ہے؟ آج سب سے پہلے اسی کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ سبز ڈالیاں لہرائی جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، میں اور فارس بھائی بات کر رہے تھے کہ خدا لوگوں کی زندگیوں میں کام کرنا شروع کرتا ہے۔ خدا بہت سی لوگوں کی زندگیوں میں کام کرنا شروع کرتا ہے۔ خدا اپنے صادقوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، اور خدا اپنے صادقوں کو وقت آنے پر سرفراز کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند کے قول پکے ہیں، وہ اپنے قول اور وعدوں کا پکا ہے، وہ اپنے قول اور وعدوں میں پکا اور سچا ہے، کیونکہ وہ اپنے صادقوں سے جو قول کرتا ہے، جو وعدے کرتا ہے، خدا اپنے وعدوں میں قائم ہے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، تاکہ وہ آدم ذات ہے اپنا ارادہ پر۔ خدا اپنے ارادوں اور وعدوں کے موافق اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ اس کے وعدے جو ہمارے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ، ان وعدوں کے مطابق جو اس نے وعدے کیے، اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ آج کا کلام زبور 92 اس کی 12ویں آیت میں ہم نے اس کو اپنے گروپ میں بھی لگایا کہ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا۔ صادقوں کو کبھی جنبش نہیں، صادق سرسبز رہیں گے، ان کو کبھی جنبش نہیں۔ میرے عزیزوں، اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا دستور تھا جب کسی کو بادشاہ بنایا جاتا تھا۔ آج ہم اسی بادشاہ کی تعظیم میں بیٹھے۔ جب کسی کو بادشاہ بنایا جاتا تھا، تو جب اس کو بادشاہ بنا کے بادشاہ تسلیم کیا جاتا تھا، تو وہاں پہ سبز ڈالیاں لہرائی جاتی۔ سبز ڈالیاں لہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بادشاہت کو ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے قبول کر لیا اس کی بادشاہ۔ جب یاہو بادشاہ بنا تو لوگوں نے سبز ڈالیاں لہرائی۔ اسی طرح بہت سے بادشاہ آئے، داؤد، اسی طرح اور بادشاہ آئے۔ جب بھی اس کو بادشاہ تسلیم کیا جاتا تھا تو اس وقت سبز ڈالیاں لہرائی جاتی۔ خدا اپنے کبھی آئین نہیں توڑتا، خدا اپنے دستور کو قائم رکھتا ہے۔ خدا نے اسی دستور کو قائم رکھا۔ پام سنڈے ایک ایسا دن، یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں نے یروشلم کو جانا ہے۔ شاگرد بڑے حیران ہوئے کہ 4 دن پہلے، 5 دن پہلے بیتنیہ میں اس کو لوگ مارنے کے لیے تیار کھڑے تھے، پھر آج یہ یروشلم کو جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے یروشلم کو جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اس روز ظاہر کرنا تھا کہ وہی کل کائنات کا خالق اور مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، رب الافواج، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، الفا اور اومیگا، وہی۔ میرے عزیزوں، پام سنڈے کا ذکر چاروں اناجیل میں آتا ہے۔ ہم متی رسول کی انجیل کو دیکھیں گے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 21واں باب، اس پورے واقعے پر آج غور کریں گے، اور خاص کر کے جو سکھانے والی بات ہے، آج اس بھیڑ پر بھی غور کریں۔ وہ جو بھیڑ اس کے راستے میں چادریں بچھا رہی تھی، وہ بھیڑ جو اس کے راستے میں ڈالیاں بچھا رہی تھی، وہ جو بھیڑ ہوشنا کے نعرے مار رہی تھی، آج اس بھیڑ پر بھی غور کریں گے، اس ڈالیوں پر بھی غور کریں گے، اس دن پر بھی غور کریں گے، اور اس گیٹ پر بھی غور کریں گے جس سے اس نے گزر کر داخل ہو کر اندر آنا تھا۔ اور کلام مقدس میں یہ پیشن گوئی تھی کہ وہ مشرقی گیٹ سے داخل ہوگا، وہ مشرقی
गेट से दाखिल होगा। और वही यहूदी कहते थे कि वही बादशाह। आमीन। आइए हम 21वें बाब को शुरू से देखते हैं। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैते फिगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा। उसने 2 शागिर्द भेजे। उसने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से मैं वहां पे मौजूद हूं। वो उनके साथ मौजूद था, जैसे वो आज इस जमात के साथ भी मौजूद था। आज उसने इस जमात में उसके पाक रूह ने जुम्बश की। आज परस्तिश के वसीला से हमारा और आपका खुदा हमारे दरमियान में था। जब तक हमने परस्तिश की, तमाम लोगों ने महसूस किया कि वो अल्फा और ओमेगा हमारे साथ था। वो हमारे दरमियान में था, वो हमारे साथ रहा, उससे हमारी हिफाजत और निगहबानी। इसी तरह उसने 2 शागिर्दों को भेजा। बात सारी तय थी, वाकया सारा तय था, खुदा का कलाम सारा तय था। उसने 2 शागिर्दों को भेजा और उन्हें क्या कहा कि ये कह करके भेजा, अपने सामने वाले गांव में जाओ। अपने सामने वाले, मेरे अजीजों, सामने वाले गांव, दाएं और बाएं नहीं मुड़ना। हमने सामने ही देखा, हमने सामने ही जाना है, हमने सामने ही उसका दीदार करना है, हमने उसके सामने ही खड़े होना है। ऐसी दाएं तो बाएं नहीं मुड़ना। जब हम दाएं और बाएं मुड़ना शुरू हो जाते हैं तो हमारी बरकतें, हमारी कुव्वत, हमारी एनर्जी जाया होना शुरू हो जाती है। इस वाक्य की एक एक बात पर गौर करें। उससे कहा सामने वाले गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा पाओगे। उन्हें खोल कर मेरे पास ले। उनको मेरे पास। पहले बात यह है कि उसको खोलना है। वो बंधा हुआ है, वो उसके चौगिर्द जहां पे बांधा है वो वहीं पे घूमता रहता है। उसको आजाद करना है, उसको मेरे पास लेकर आना है, उसको खोल के लाना है ताकि उसको आज अपनी आजादी महसूस हो जाए। उसको ये फील हो जाए कि वो आज आजाद हो। वो आज बादशाह की सवारी बनने को है। उसको खोल कर ला। पुराने जमाने में आपने देखा है कि बहुत से रेवड़ बंधे होते थे, उनके चौगिर्द लकड़ियों की बाड़ लगाई होती थी, लेकिन वो उसके अंदर खुले फिरते थे। लेकिन ये वाहिद गधा था जो बंधा, ये बंधा हुआ था, इसको खोलने की जरूरत थी। मेरे अजीजों, उसके साथ एक बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे पूछे, यहां पे बात यह है कि अगर तुमसे कोई पूछे तो क्या कहना? खुदावंद को इसकी जरूरत है। खुदावंद को आपकी भी जरूरत है, हर एक शख्स की जरूरत है। खुदावंद को हर एक रूह की जरूरत है। खुदावंद को हर एक जान की जरूरत है, क्योंकि उसने आपकी खातिर अपना लहू बहाया। खुदावंद को आपकी जरूरत है। मेरे अजीजों, उसने कहा कि अगर कोई तुमसे पूछे तो उसको कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। और वो फिलफौर इन्हें भेज दे, वो फिलफौर उसको आजाद कर देगा। खुदावंद आपको आजाद करना चाहता है। खुदावंद आपको जिस बंदिशों में, बंधनों में आप बंधे हुए हैं, खुदावंद आपको आजाद करना चाहता है। खुदावंद आपसे प्यार करता है। खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह, लश्करों का खुदा है, जो जमीनों आसमान का रब है, वो आपको प्यार करता है। वो चाहता है कि आप उसके पास चले। उन साड़ी मर्जी कैसी किस तरह जाए। अभी हमारी मर्जी है कि हमने किस तौर उसके पास जाना है। हमने अपनी मर्जी से जाना है कि हमने उसकी मर्जी से किस तरह जाना है। हमने उसकी मर्जी से जाना। जब हम उसकी मर्जी के साथ अपनी मर्जी को शामिल कर लेंगे, उसकी मर्जी के साथ हमारी मर्जी किस तरह शामिल हो? जब हमारा रूह से रूह का मिलाप हो, जब हम रूह में उसके साथ जुड़ जाएंगे, जब उसके साथ हम रूह से रूह का मिलाप होगा, तो फिर हम बिन बुलाए भी उसके पास चले जाएंगे। फिर हम आजाद हो जाएंगे। फिर हमारे जुए और बंधन टूट जाएंगे। फिर हमें
خدا تقویت بخشے گا، پھر خدا ہمیں بحالی بخشے گا۔ اس لیے یہ ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ سہون کی بیٹی سے کہو کہ وہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ ایسا ایک گدھا جس کی زندگی بے مقصد ہے، جس کی زندگی میں کوئی کام نہیں، اس کا کام ہے کھانا اور سونا اور اپنے مالک کی مزدوری کرنا۔ اس کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں، اس کی زندگی بے بنیاد ہے، اس کی زندگی میں کوئی خواہشات نہیں، اس کی زندگی میں کوئی ویژن نہیں، اس کی زندگی میں کوئی فیوچر نہیں، اس کی سوچ بھی نہیں، وہ آزاد ہونے کا سوچ نہیں سکتا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں آزاد ہوں گا۔ میرے عزیزو، وہ گدھا جو بالکل بندھا ہوا تھا، جس کی زندگی بیکار تھی، جس کی زندگی کا کوئی وارث نہیں تھا، اس کی زندگی کا وارث بادشاہوں کا بادشاہ بن گیا۔ اس کی زندگی کا وارث وہ بادشاہ بن گیا جس کے پاس کل کائنات کا اختیار۔ میرے عزیزو، کیا ہم اس سے اچھے نہیں؟ ہم اس سے 100 گنا اچھے ہیں، کیونکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنی شبیہ پر بنایا، اس نے ہمارے نتنوں میں اپنا دم پھونکا۔ ہم اپنی بے مقصد زندگی کو بامقصد بنائیں، ہم اس کے راستوں پر چلیں، اس کی راہوں پر چلیں، اس کی پیروی کریں، اس کے ساتھ چلتے جائیں اور بڑھتے جائیں۔ جب ہم اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم کاروان کی صورت میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یہی فارس بھائی سے میں نے کہا کہ آج کاروان شروع ہو گیا ہے، یہ کاروان بڑھتا چلا جائے گا، یہ خدا کی قدرت کے لیے بڑے سے بڑے کام کرتا جائے گا۔ جب ہم خدا کی قدرت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، 5 شاگردوں نے جا کر یسوع نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا، اور گدھی کے بچے کو لا کر اپنے کپڑے اس پر ڈالے اور ان پر بیٹھ گئے، اور بھیڑ میں اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور انہوں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلایا۔ میرے عزیزوں، سننے والی بات ہے، یہاں پہ بہت بڑا لشکر ہے، یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو اسے جانتے ہیں کہ وہ جو نابینا کو بینا کرتا ہے، وہ جو گونگے کو بولنے کی تقویت دیتا ہے، جو لنگڑوں کو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ لوگ اس کو جانتے تھے اس نام سے، اور ولیم بارکلے اپنی بک میں لکھتا ہے، رائٹر ہے بہت بڑا، ولیم بارکلے اپنی بک میں لکھتا ہے کہ اس وقت 25 لاکھ لوگ وہاں پہ کراؤڈ موجود تھا، اور جب ان کو پتا چلا کہ بادشاہوں کا بادشاہ، لشکروں کا رب، وہی جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جس نے مردے زندہ کیے، جس نے گونگوں اور بہروں کو تقویت بخشی، جس نے جنم کے اندھے کو بینا کیا۔ ہم بھی جب کوئی بات سنتے ہیں کہ کسی جگہ پہ بڑا معجزہ ہو رہا ہے، ہم بھی وہیں پہ بھاگ کے جاتے ہیں، کیوں جی؟ ہم بھی جب خدمت میں نہیں تھے، جہاں بھی پتا چلتا تھا کہ کوئی خادم معجزہ کرتا ہے، ہم بھی بھاگتے تھے۔ میرے عزیزوں، وہ لوگ بھی جو اس کے معجزات کے بارے میں جانتے تھے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، وہ لوگ جب ان کو پتا چلا کہ وہ گدھے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، بہت سے لوگ اس کو جانتے تھے اور بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے تھے، لوگوں نے ڈالیاں بچھانا شروع کی، درختوں سے توڑنا شروع کر دی، بڑی بھیڑ، بڑے لوگ، بڑا مجمع۔ ہم بھی وہی مجمع، اسی بھی وہی مجمع بڑھا گے کہ نہیں بڑھا گے؟ نہیں، ہم وہ مجمع نہیں بنیں گے۔ وہ مجمع وہی مجمع تھا جو اس کے راستے میں ڈالیاں بچھاتے تھے، ہوشنا کے نعرے مارتے تھے، وہی 5 دن بعد کھلو گے۔ ہمیں کون سا مجمع بننا ہے؟
کلام مقدس میں سے سکھاؤں گا. ہمیں وہ والا مجمع بننا ہے جو کلام مقدس بیان کرتا ہے. مکاشفہ کی کتاب کھول لیجیے. وہ مجمع جو اس کی تعریف کرتا تھا, جو کہتا تھا معجزے کرتا ہے, مردوں کو زندہ کرتا ہے, نابینوں کو بینا کرتا ہے, وہ اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور ہوشنا ہوشنا کے نعرے مارنے لگے اور اس کو پکارنے لگے کہ یہی بادشاہ کا بادشاہ ہے. کوئی 5 دن بعد دے خلاف ہو. اسی پادری نو کھلارتے لینے ہیں, 5 دن بعد دے خلاف ہو جاتے. انہیں کھلار لیا, انہوں کاہن من لیا, اور 5 دن کے بعد وہی پلاطوس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اسے صلیب دو. ہم نے وہ مجمع نہیں بنا. مکاشفہ کی کتاب کھولی ہے ویسا, ہم نے یہ والا مجمع بنا. خداوند کے کلام میں سے میں نے سیکھا, خداوند نے مجھے سکھایا. مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت کو کھولیے گا. کھولیے جی, پڑھیں. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کو کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا, سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے, اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے, اور برہ کی طرف سے, اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور 4 جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین, حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو, آمین. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. یہ ہے وہ بھیڑ, یہ ہے اصل میں بھیڑ. یوحنا پر آسمان کھل گیا, اور جن لوگوں پر آسمان کھل جاتا ہے وہ خدا کی استور تمجید کرتے ہیں. وہ یہ والی بھیڑ بنتے ہیں, وہ والی بھیڑ نہیں بنتے جو 5 دن بعد, 4 دن بعد, 3 دن بعد انکار کر دے. ہمیں یہ والی بھیڑ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ آسمان اس پر کھل گیا. یوحنا پر آسمان کھل گیا اور اس نے آسمان پر ایک اور نظارہ دیکھا. وہ جو بھیڑ اس کے سامنے کھڑی ہے, کلام بیان کرتا ہے ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں, ہر ایک قوم, ہر ایک قبیلہ, ہر ایک قوم دنیا میں جو بستی ہے, ہر ایک قبیلہ, وحید آباد کا بھی وہ قبیلہ جو یہاں میں بیٹھا ہے, پاکستان کی بھی وہ قوم جو اس وقت پاکستان کی قوم خدمت کر رہی ہے, کرسچن قوم. اس نے کہا ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان, ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا, کوئی شمار نہیں کر سکتا. ہمیں یہ والی بھیڑ, سفید جامہ, اس کے لہو سے دھلا ہوا جامہ, اس کے لہو سے پاک کیا ہوا, اس کے خون سے دھویا ہوا, اس قربانی سے دھویا ہوا جو اس سے میرے اور آپ کی ذات کی خاطر قربانی, تاکہ میں اور آپ رہائی پائیں, میں اور آپ بچ جائیں, میں اور آپ نجات پا جائیں, میں اور آپ کا قبیلہ ترقی کرے, میں اور آپ کا گھرانہ برکت پائے. سفید جامہ پہنے اور کھجور کی ڈالی. اسی اے والی قوم جے, اے والا جلوس اسی کھڑے ہیں. این جی کتنا مزہ آیا ہے, ایسے بھی غلط نہیں کہہ رہے. یہ والا جلوس, خداوند کو یہ والا جلوس پسند ہے. خداوند کو یہ والا جلوس پسند ہے کہ وقت آئے تو اس کا انکار نہ کرے, اس کے خلاف نہ اٹھ کھلو. آمین. ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے. ہمیں تخت اور برے کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہونا ہے. ہمیں اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہونا ہے.
ताकि हम उसका सामना कर सकें। हम उसको उस तौर जिस तौर वो हमें प्यार करता है, हम उस तौर उसको फेस कर सके जिस तरह वो चाहता है। और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, निजात हमारे खुदावंद की तरफ से, निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है, जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारे जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। आमीन। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदावंद को सजदा किया। खुदा न इंजदे लोग पसंद है, खुदा नु इंजदे जुलूस पसंद है, खुदा नु इंजदियां पेड़ा पसंद है, खुदा को ऐसे लोग पसंद है, क्योंकि वही सजदे और ताजीम के लायक खुदा है। उसी के सामने हर घुटना झुकेगा। आमीन। और खूबसूरत वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदावंद को सजदा किया और कहा, आमीन। तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत ताकत अब्दुल आबाद मेरे हमारे खुदावंद की है। ताकत, हशमत, इज्जत, दौलत अब्दुल आबाद मेरे खुदावंद की है। सारे बोले, ताकत, हशमत, इज्जत, दौलत अब्दुल आबाद हमारे खुदावंद की है। इज्जत, दौलत, हशमत, ताकत, इज्जत, सब कुछ अब्दुल आबाद हमारे बोलो तो सही, हमारे अब्दुल आबाद हमारे खुदावंद की हो। अब्दुल आबाद हमारे खुदावंद की हो। अब्दुल आबाद हमारे खुदावंद की हो। आमीन। आमीन। खुदावंद ऐसी रूहें पसंद करता है, खुदावंद ऐसे जुलूस पसंद करता है, खुदा ऐसे मजबे पसंद करता है जो उसको उसकी इज्जत और ताज़ीम करे। मुकाशफा 5 बाब भी खोलिएगा, आपको मैं सिखाऊं कि खुदा कैसे जुलूस पसंद करता है। मुकाशफा 5 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, 5 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उसके जानदारों और बुजुर्गों के गिर्द गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों, जिसका शुमार लाखों और करोड़ों में था। खुदा की ताजीम इस तरह लोग करते हैं। खुदा दुनिया पर भी ऐसी ताजीम चाहता है और खुदा आसमान पर भी ऐसी ताजीम चाहता है, क्योंकि इज्जत, दौलत और हशमत उसी की। मेरे अजीजों, हम पाम संडे की तरफ आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, पाम संडे खुशियों का दिन और उसके बादशाह बनने का दिन, और ऐसी भीड़ जो दिल से कुछ और थी और अंदर से कुछ और थी, जो सिर्फ मौजज़ात को मानने वाली भीड़ थी। वो ऐसी भीड़ थी जो वक्ती तौर पर उसको अपना निजात दहिंदा तस्लीम कर रही थी, लेकिन वो अंदर से कुछ और थी। हमें अपने आप को अंदर से चेंज करना है। पाम संडे का मैसेज बेसिकली ये है कि हमने अपने आप को अंदर से चेंज करना है, क्योंकि ये जिस्म जान उसका मक़दस है, वो हमारे अंदर रहता है। फिर हम दो तरह की सोच, दो तरह के ख्याल, दो तरह की बातें किस तरह कर सकते हैं। फिर हमारी सोच भी उसकी सोच के मुताबिक, हमारे ख्याल भी उसके ख्याल के मुताबिक, फिर हमारा उठना बैठना भी उसके आइन के मुताबिक। ऐसे ही तानते नहीं पाएंगे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद इसी तरह आपको कसरत से बढ़ाता चला जाए। और जब हम बढ़ेंगे खुदा के कलाम में और उसकी कुदरत में बढ़ते चले जाएंगे, खुदा हमारे लिए आसमान को खोलना शुरू करेगा। जैसे यूहन्ना पे आसमान खोल, उसने ये बात देखी कि खुदा की कैसी बड़ी भीड़ है आसमान पर, जो डालियां लेकर उसके सामने उसको होशना होशना के नारे मार। हम वो वाली भीड़ बन गए, हम खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बन गए और खुदा के साथ बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले। फिर हमारे पाम संडे मनाने का फायदा है, फिर हमारी पाक जुमेरात मनाने का फायदा है, फिर हमारे गुड फ्राइडे मनाने का फायदा है।
اگر ہم دل سے کچھ اور ہیں، باہر سے کچھ اور ہیں، ہماری سوچ اور خیال اس سے نہیں ملتے، پھر ہم دنیاوی ٹھہرے، پھر ہم دنیاوی ٹھہرے، پھر ہم اس کا سامنا کرنے کے قابل نہیں۔ پھر جب وہ آئے گا پھر ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استعمال نہیں کر سکتے، پھر ایسی زمین تے چھاتی ہوئی پٹائیں، پھر چھاتی ہی پٹتے جاتے ہیں۔ اس لیے کلام مقدس میں سے ایک اور بات سیکھیں گے، افسیوں 2 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، بس جب ہم وہ والی بھیڑ بنیں گے، جب ہم وہ والی بھیڑ بنیں گے، 2 باب 19 آیت، جب ہم وہ والی بھیڑ بن جائیں گے، روح سے معمور ہو جائیں گے، خدا کے چنیدہ بن جائیں گے، خدا کے چنے ہوئے بن جائیں گے، پھر کلام بیان کرتا ہے، بس اب تم پردیسی اور مسافر نہ رہے، بس اب تم پردیسی اور مسافر نہ رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے لوگ ہوں۔ پھر ہم اس کے گھرانے کے لوگ بنتے ہیں، پھر ہم مقدسوں کے ساتھی بنتے ہیں، پھر ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ بنتے ہیں، پھر ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ بنتے ہیں۔ پھر پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب 4 آیت میں لکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائے اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائے اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ آمین۔ جب ہم سچائی کی پہچان تک پہنچتے ہیں، ہم جب سچائی کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر خدا ہم پر آسمان کی، پھر خدا ہمیں خوشحال کرتا ہے، پھر ہمیں عقابوں کی طرح زور بخشتا ہے، پھر ہمیں توانائی بخشتا ہے، پھر ہمیں ہمارا جو اصل کلام زبور کیا تھا، 92 صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہو، پھر ہمارے گھرانے ترقی پاتے، پھر سرسبز ہوتے ہیں، پھر ہم خوشحال ہوتے ہیں، پھر ہم بابرکت ہوتے ہیں، پھر ہم خداوند میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آمین۔ پھر خداوند ہمیں ترقی بخشتا ہے، پھر خداوند ہمیں ہاتھ پکڑ کر چلانا شروع کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم خداوند کے ساتھ وفادار ہو جاتے ہیں، خداوند ہمیں چن لیتا ہے، پھر کلام بیان کرتا ہے کہ تو نے نہیں، میں نے تجھے چن لیا۔ تھوڑا سا ٹائم ڈالا تھا۔ پھر ہم اس کے گھرانے کے لوگ بن جاتے ہیں، اور جب ہم اس کے گھرانے کے لوگ بن جاتے ہیں، جب ہمیں لوگ ناچیز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہمیں لوگ ٹھکرا دیتے ہیں، جب لوگ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں، پھر خداوند اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے، آمین۔ خداوند پھر چن لیتا ہے، کیونکہ خداوند کا چناؤ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ خداوند ہمیں اس طور چنتا ہے۔ پہلا کرنتھیو اس کا 27واں باب، پہلا باب اس کی 27ویں آیت کھول لیجیے گا میرے ساتھ۔ پھر خدا ہمیں کس طور چنتا ہے، پھر خدا ہمیں کس طور چنتا ہے۔ ہم گو کہ دنیا کی نظر میں کمزور ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم بڑے نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں۔ پھر پہلا کرنتھیو پہلا باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، ہم چھوٹا کنبہ ہیں، ہم چھوٹا کنبہ ہیں، ہم خدا کا چھوٹا گھرانہ ہے، ہم خدا کا چناؤ پورا ہے۔ چھوٹا کنبہ ہے لیکن چناؤ پورا ہے۔ لکھا ہے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چنا۔ ہم اگر دنیا کی نظر میں بے وقوف ہیں، چھوٹے ہیں، کمتر ہیں، کمزور ہیں، ہمارا کوئی وجود نہیں، جیسے اس گدھے کا کوئی وجود نہیں۔ جب تک یسوع اس پر سوار نہیں، جب تک یسوع نے اس پر سواری نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں، اس کا کوئی فیوچر نہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، اس کا دنیا میں کوئی آنے کا مقصد نہیں۔ میرا اور آپ کا بھی دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، جب تک خداوند نے ہمیں چن لیا۔ جب خداوند نے ہمیں چن لیا، ہمارا مقصد شروع ہو گیا، ہمارا ایک نیا پلان شروع ہو گیا، ہمارا خداوند کے ساتھ ایک منصوبہ شروع ہو گیا۔ ہم بڑے بڑے پروجیکٹس دیکھتے ہیں، ٹی وی پر چل رہے ہیں کہ یہ منصوبہ
इतने साल से इतने साल तक चलेगा, ये रोड को इतने साल लगेंगे बनने में, इस बिल्डिंग को इतना वक्त लगेगा बनने में। लेकिन जब हमारा खुदावंद से मंसूबा शुरू हो जाता है, खुदावंद के साथ हम जब मिल जाते हैं, खुदावंद के साथ हम जब जुड़ जाते हैं, और जब हमारा खुदावंद के साथ सफर शुरू होता है, उसकी कोई हद नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं। खुदावंद के साथ जब हम सफर करना शुरू कर देते हैं, हर चीज की एक लिमिट, हर चीज का एक वक्त है, लेकिन खुदावंद के साथ गुजरे हुए वक्त की कोई लिमिट नहीं। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, कहता है बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया ताकि हकीमों को शर्मिंदा करे। हकीम जो अपने आप में कामिल है, जो अपने आप में समझदार है, जो अकेले कुल है, जो बड़े बड़े मंसूबे, बड़े बड़े प्लान्स करते हैं, खुदा ने छोटे लोगों के वसीला से, जैसे दाऊद बहुत छोटा था, जाति जूलियत जो खुदावंद की फौजों को ललकारता था, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वो खुदा को ललकारता था। दाऊद छोटा सा बच्चा था, खुदा ने छोटे से बच्चे से बड़ा सा काम ले लिया। खुदा ने छोटे से बच्चे से बड़ा काम ले लिया, जो 40 रोज खुदा की फौजों को ललकारता रहा, खुदा ने उससे छोटे से बच्चे से इतना बड़ा काम लिया। इसी तरह खुदा, जो लोग दुनिया की नजर में छोटे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं, उनका कोई वजूद नहीं, उनको कोई समझता कुछ नहीं, खुदा ने उनको चुन लिया। हम खुदा का चुनाव, मैं भी बड़ा बेवकूफ थे, लेकिन मैं खुदा का चुनाव है, मैनू खुदा ने चुने है, खुदा ने चुन के मैनू अक्लमंद बनाया। खुदा ने आपको भी सबको चुना है, खुदा ने सबको अपनी अकल और दनाई बख्शी, खुदा ने आपको अक्लमंद बना दिया। आमीन। खुदा ने तालीम मार दो जिन्हें शर्त बख्शी और अक्लमंद बना दिया। आमीन। क्यों पासर असी बेवकूफ, असी लोगों की नजर से बेवकूफ। आज हमने जब जुलूस निकाला तो बहुत से जो गैर मतलब कौम के लोग हैं, वो हमें बेवकूफ समझते हो, उनको इस बात की हकीकत का नहीं पता, वो नहीं जानते कि हम बादशाहों के बादशाह के मानने वाले, जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, जो इब्तिदा और इंतहा है, इस वक्त पर भी वही काबिज है। वो इब्तिदा भी है और इंतहा भी है, वो इब्तिदा और इंतहा है। इब्तिदा और इंतहा के दरमियान में एक वक्त है, और वक्त ही खुदा है। वो कहता है वक्त को गनीमत जाए। खुदा ने हर एक को बराबर का वक्त दिया, खुदावंद ने हर एक को वक्त बराबर कर दिया, क्योंकि खुदा ही वक्त है। खुदा ने तुहानू भी उन्ना ही वक्त दिता, मैनू भी उन्ना ही। खुदा ने अमीर को भी उतना ही वक्त दिया और गरीब को भी उतना ही वक्त। दिन गरीब वास्ते भी 12 घंटे का, तो गरीब वास्ते भी उन्ना ही जी। रात 12 घंटे की गरीब वास्ते भी होनी है, तो अमीर वास्ते भी होनी। खुदा ने वक्त सबको बराबर दिया, खुदा ने अपना आप भी सबको बराबर दिया। लेना असी आप ही दे, लेना हमने खुद है। खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुनकर हकीमों को शर्मिंदा। आमीन। आमीन। और आगे लिखा है, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को, जो कमजोर है, जिनका वजूद कोई नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनको लोग धुतकार देते हैं, जिनसे लोग दूर भागते हैं, कहते नहीं यार मेरे को बह के पैसे ही ना मांगे, कमजोर, जिसको लोग गिरा हुआ समझते हैं, जिसकी हैसियत कोई नहीं, खुदा ने उन्होंने चुना। हम खुदा के चुने हुए लोग, हम खुदा का चुनाव है। मेरे ख्याल थक गए नहीं तो आवाज नहीं ना निकलती, फिर जो नहीं निकलती मैं कहना ये हम थक गए कोई हालेलुया तो कर ही दिंदा। हालेलुया हालेलुया। मैं तो नहीं थके पास में
کوئی ताली मार देता खुदा मेरे साथ फिर मैं कहना यार थक ही गए थोड़े ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾ ਆਮੀਨ आमीन हालेलुया 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 बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावर था जो जाति जूलियत बड़ा जोरावर था खुदा ने उसको शर्मिंदा कर दिया खुदा ने उसको एक बच्चे से मरवा दिया उस बच्चे से जिससे खुदा प्यार करे आप भी खुदा के बच्चे हैं आप भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं आपसे खुदा प्यार करता है खुदा आप में बसता है खुदा आप में रहता है खुदा आपसे बात करना चाहता है खुदा आपसे कलाम करना चाहता है खुदा हर रोज आपसे बात करना चाहता है तुसी हर रोज उन्हें पुकारो हर घड़ी हर लम्हा उसको पुकारो पालूस कहता है कि उसके नाम की जुगाली हर वक्त उसको पुकारते रहे हर वक्त उससे बातें करते रहे हर वक्त उसके साथ चलते रहें वो आपके साथ चलता रहेगा वो आपका हम सफर बन जाएगा इसीलिए दाऊद ने कहा कि खुदावंद खुदा मैंने तुझसे दरखास्त की कि मैं तेरे घर में सुकूनत करूं उसने खुदा को पुकारा उसने खुदा को बुलाया कि तू मेरे साथ रह तू मेरे घर में रह मैं तेरे शायाना शान अपने घर की आराइश करूं मैं घर उस काबिल बना सकूं कि जिसमें तू रह सके आप भी अपने अंदर के घर इस काबिल बना ले कि खुदा आपके घरों में रहना शुरू कर तो खुदा रहेगा जो ना ये मेरी गल आज याद रखें किसी चीज़ का घाटा नहीं होगा क्यों नबी साहब किसी चीज़ का घाटा और कमी जिंदगी में नहीं होगी मुझे खुदा जहाँ भी लेकर गया जहाँ पे जमात खुदा ने दी खुदा ने उस जमात में फिर कोई कमी नहीं रहने दी खुदा ने उस जमात को बहाल करना शुरू किया हर एक बंदे को हर एक घराने को हर एक घर को हर एक बच्चे को बशर को खुदा ने बहाल करना शुरू कर दिया आमीन और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों बल्कि बेवजूदों का जिनका वजूद है चुन लिया कि मौजूदों को नीज कर खुदा ने बहुत छोटे छोटे लोगों ने चुनना शुरू किया ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र न करे आमीन कोई बशर खुदा के सामने फख्र न करे अपनी दौलत पर अपनी शोहरत पर अपनी गाड़ियों पर अपनी प्रॉपर्टियों पर खुदा पर कोई फख्र न करे खुदा कहता कोई बशर फख्र न करे फख्र सिर्फ यीशु के नाम यीशु की जात का है लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा यानी रासबारी और पाकीज़गी और मुखलसी ताकि जैसा लिखा है वैसा ही जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे हमें किस पर फख्र करना है खुदावंद के पादरी थे मेरे लगा हमें फख्र करना है खुदावंद पर खुदावंद की जात पर खुदा के रूह पर खुदा के बर्रे की कुर्बानी पर फख्र करना ऐसा बर्रा जिससे मेरे और आपकी खातिर कुर्बानी हमें उस पर फख्र करना उसकी कुर्बानी पर फख्र करना बाकी जितने भी महबूद हैं केड़ा गीत गाते हो दुनिया के सारे महबूद वो जो खून मांगते रहे मांगते हैं महबूद तो दूसरे महबूद सारे महबूद खून मांगते हैं आप इंडिया में चले जाए दुनिया में कहीं चले जाए जहां भी शैतान की परस्तिश होती है अबलीस की वहां पे लोग खून चढ़ाते हैं साडा बर्रा आप भी खून चढ़ा आमीन हालेलुया खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे और इसी तरह खुदावंद आपको जिंदगी में बहुत से काम करने और खुदावंद आपकी जिंदगी को इसी खजूर की डाली की हरियाली पर आप सरसब्ज होंगे और खुदावंद का काम करेंगे खुदावंद आपको बरकत पर आमीन खुदावंद आपको बहुत सारी बात आमीन